सतगुर की जिसनू मत आवे सो सतगुर माही समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हर नाम। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारै। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा। हर के चरण हृदय गाए। शीतला सुख शांत मूरत। सिमर सिमर नित ध्याए। रहाओ सगल आस होत पूरन। कोट जन्म दुख जाए। पुण्य दान अनेक किरिया। साधु संग समाए। ताप संताप मिटे नानक। बहुड़ काल ना खाए। पुण्य दान अनेक किरिया। साधु संग समाए। ताप संताप मिटे नानक। बहुड़ काल ना खाए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे
1300 अंग ते दर्ज है। इस शब्द दी विचार भाई सुखवंत सिंह जी जो इस गुरु घर दे ग्रंथी साहब हैं वो आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज गुरु घर दे सेवक सरदार कुलबीर सिंह जी, सरदार समरप्रीत सिंह जी ने आके गुरु के लंगरां वास्ते 5 लाख की सेवा की है। समरण परिवार, बापू फार्मिंग वाला परिवार कैलिफोर्निया USA तो उन्होंने जिथे 1 लाख पहला कलिया 36,000 रुपया सेवा होर भेजी है। बेअंत परिवार ने समाने दे कोलों पिंड वासियां ने गुरु के लंगरां वास्ते कणक की उगराही की है। गुरुद्वारा बंगला साहब अज लंगर दियां सेवावां वास्ते समय की बहुत वड्डी लोड़ बनी है। प्रबंधकां ने फैसला किया है कि इस किचन नूं वड्डा किया जाए और जिहड़े अजकल मॉडर्न तकनीक है कि छेती नाल दालां सब्जियां गुरु का लंगर तैयार हो सके। सो वाहिगुरु कृपा करे ये कारज छेती संपूर्ण होवे, क्योंकि जिहड़ा कोरोना है ये कोई 5-10 दिनों विच महीने विच मुकण वाला सानू नज़र नहीं आउंदा। बेशक खुल भी जाएगा सब कुछ, उस दे बावजूद भी बहुत वड्डा एक समा है जिहदे विच सानू लोड़वंदां गरीबां वास्ते सेवावां जिहड़ियां ने वो इस तरह ही निरंतर रखणियां होणगियां। सो ये सारी सेवा आप गुरसिखां करके है, आप जी दे प्यार करके है, आप जी दे दसवंध करके है। मेरी अरदास है सच्चे पातशाह सारियां दियां किरत कमाइयां विच बरकतां पाउण, कारोबारां दे विच वाधे बख्शण। मैं अपने वीर सरदार इंद्रपाल सिंह होरां दा भी धन्नवाद करदा जो परिवार दे नाल इस सेवा दे विच इत्थे हाजिर होए ने। मेरी आप संगत नूं भी 2 हाथ जोड़ के बेनती है कि भाई घरां विच बैठो ना इस तरह करो। शायद तुहानूं नहीं पता कि तुहाडी ये छोटी जी शरधा जिहड़ी है ये बहुत वड्डा गुरुद्वारा साहब बंद कर सकती है। सो कोई भी सज्जण बैठन की खेचल ना करे। मैं सेवादार वीरां नूं भी बेनती करांगा कि किसी नूं भी बैठन ना दिता जाए। और आप जी नूं भी बेनती है कि भाई थोड़ा जिहा अपने आप ते तरस करो ते बहुती जिम्मेवारी गुरु घर दी समझो। ये गुरु घर अज लखां प्राणियां नूं लंगर पहुँचा रहा है। तुहाडे किसी छोटे जे मत्था टेकण दी इस जिद नाल कोई भी मर्यादा दे विच रुकावट नहीं आनी चाहिए। दूसरी मेरी बेनती है वीरां नूं भैणां नूं कि घरों बैग चुक के परस चुक के ना तुरो। कोई शॉपिंग नहीं हो रही। ये सियाणे तां कहंदे ने कि दरवाजे नूं भी हथ लगे तो हथ सैनिटाइजर करना चाहिए। सो सोहणियां दस्तारां बन के आओ। कोई काम धंधा नहीं हैगा कि आपां कहिए जी मैं तां जल्दी नाल बन नहीं सकिया। कई वीर तां पिछे गर्दन ते जाके जूड़ा बन के आउंदे ने। ना भाई ना गुरु के केसां दी गुरु के स्वरूप दी इस तरीके नाल आपां अनादर करन दी हिमाकत ना करिए। अदब करो, सोहणे जूड़े बन के सोहणियां दस्तारा सजा के गुरु घर आओ। नहीं तो सानू जरूर ये करना पवेगा कि आप जी बाहरों दर्शन करो तो चले जाओ। जे आपां स्वरूप नहीं संभाल सकते वो भी इस समय दे विच जदों अज कोई बहुती लोड़ नहीं हैगी कि आपां कहिए भी सानू कोई काहली है। सो सारिआं नूं बेनती है कि आप जी घरां विच बैठो, अपने परिवार की अपने आप की संभाल करो। सेवा के बहुत वड्डे कारज चल रहे हैं। इन्हां कारजां दे विच आप जी सगों
सहायक बनो। अगले समय लिए गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साहिब जी। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभਉ निर्वैर। अकाल मूरत आजूनी सैभं गुर प्रसाद। पार ब्रह्म सतगुर परमेश्वर आपे करनै हारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगै, तेरे दर्शन कहो बलिहारा। मेरे राम राए ज्यों राखै त्यों रहियै। तुध भावै ता नाम जपावहे। सुख तेरा दिता लहियै, मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा। जिस तू आप कराहे, ताहाँ पैकुंठ जह कीर्तन तेरा। तू आपे शरदा लाहे, सिमर 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 नाम जीवा। तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा। मेरे सतगुर दीन दयाला, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी। जित तुमरै द्वारै आया, नानक कहो प्रभ भए किरपाला। सतगुर पूरा पाया, कुर्बान जाई उस वेला सुहावी। जित तुमरै द्वारै आया, नानक कहो प्रभ भए किरपाला। सतगुर पूरा पाया, परम चवर छतर तखत दे मालक। जागत जोत अखंड ज्योति स्वरूप, गुरता गदी ते विराजमान। जुगो जोगा टल कृपालु दयालु। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन मानै, परतख गुरु निस्तारे। सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावै गो। गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रविया, मन भीना निज करावै गो। शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दै जग बहुरान। धन धन श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਿਵਾਜੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਕਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਖਾਸ ਸੁੰਦਰ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ। ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਜੇ ਦਰਬਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੁਖਮਈ ਆਨੰਦਮਈ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ, ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ। ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹੀਐ। ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖ ਵਾਕ, ਨਿਤਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਉਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਕੀ ਕਥਾ ਰਿਦ ਮਾਹੇ ਬਸਾਈ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਗਲੇ ਫਲ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਨੜਾ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅੰਕ 1300 ਵਿਖੇ ਭੰਨ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਾਰ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੜਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਏ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਮੂਰਤ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਿਤ ਧਿਆਏ ਰਹਾਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਾਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਮੂਰਤ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਿਤ ਧਿਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਣ ਕਹਿ ਗੁਣੀ ਸਮਾਵਣਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵਾਹ ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਦੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਓਤ ਪੋਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਏ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕਰਕੇ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਓ, ਵੇਖਣਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੌਂਡ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਗੁਰ ਕੇ ਮੂਰਤ ਮਨ ਮੈਂ ਧਿਆਨ, ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਮਨ ਮਾਨ, ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਲੈ ਧਾਰੋ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰੋ, ਮਤ ਕੋ ਭਰਮ ਭੂਲੈ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰ ਬਿਨ ਕੋਇ ਨਾ ਉਤਰਸ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੂਰਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ,
ਉਸ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਕਰ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੋ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭੁੱਲੇ ਮਾਰਗ ਜਿਨੇ ਬਤਾਇਆ, ਐਸਾ ਗੁਰਵਡ ਭਾਗੀ ਪਾਇਆ। ਅਗਲਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿਮਰ ਮਨਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤਾਰੇ, ਬਸਰੇ ਹਿਰਦੈ ਗੁਰ ਚਰਨ ਪਿਆਰੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਰਨ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੱਧ ਭਾਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ, ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਚਰਨ ਨਾਮ। ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 8:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। YouTube 'ਤੇ ਆਪ ਲਾਈਵ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਏ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਗਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਮੱਕੇ ਗਿਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਧਾਰੇ ਬਨਵਾਰੀ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ, ਪੂਜਾ ਬਾਂਗ ਮੁਸੱਲਾ ਧਾਰੀ। ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਸਥਾਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ। ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਪਈ, ਵੇਖ ਪੀਰ ਪਿਆ ਹੈਰਾਨਾ। ਵੇਖੈ ਧਿਆਨ ਲਗਾਏ ਕਰ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵੱਡਾ ਮਸਤਾਨਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰਕੈ ਦਸਤਗੀਰ, ਕੌਣ ਪੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰਿਹਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ, ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਹੂ ਦਿਸ ਜਾਨਾ। ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਰਥ
ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਬਗਦਾਦ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਾਹਰ-ਵਾਰ ਜਾ ਕੇ ਬਗਦਾਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਲਗਵਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ। ਇਸਲਾਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਂਗ ਦਾ ਵੀ ਪਰਾਏ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਵੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨਾ। ਹੁਣ ਬਾਂਗ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਵਾਲੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਂਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਚਿਤ ਚਰਨ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਜੋ ਸਰਬੰਗ ਜੀਵਾਲ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਹੀ ਸਤ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਜੋ ਸਰਬੰਗ ਜੀਵਾਲ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਿਆਲੂ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜੋ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਹਾਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫਕਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਗਸਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦਮੀ ਦੀ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੀ ਅਲਖ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਹਾਕਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕਰਕੇ, ਆਮ ਬਗਦਾਦੀ ਲੋਕ, ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਚੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਆਦਿ ਰੋੜੀਆਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਆ ਜਹਾਨ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ, ਵੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ ਹੈਰਾਨ। ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਅਰਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਾਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਨ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪੱਥਰ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸੁਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਰਜਤਾ ਆਈ, ਬਿਸਮਾਦਤਾ ਦਾ ਅਕਸ਼ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਧੀ ਸਥਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਬੈਠ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਸਤਗੀਰ, ਕੌਣ ਪੀਰ ਕਿਸਕਾ ਕਰੇ ਹਾਨਾ। ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿਚਰਜ ਕਰਾਂ। ਪੀਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਕੀਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਫਲਸਫਾ ਕੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਹੁ ਦਿਸ ਜਾਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਾਨ ਕਨੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੀਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਹੀ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਸੁਣਾਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 1 2 3 4। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ 1 2। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਜੈਸੇ ਏਕ ਆਗ ਤੇ ਕਨੂਕਾ ਕੋਟ ਆਗ ਉਠੇ, ਨਿਆਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਏ ਕੇ ਫਿਰ ਆਗ ਮੈਂ ਮਿਲਾਹੇਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਗ ਦੀ ਢੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਅਸੰਖ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਰੜੇ ਚੰਗਾਰੀਆਂ ਜੜੀਆਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਪਸਾਰਾ ਅਨੇਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਾਨ ਹੈ, ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੀਰ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ। ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਪੂਰਿਆ ਸੁਆਮੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਅਨੇਕ ਭਾਂਤ ਹੋਏ ਪਸਰਿਆ ਨਾਨਕ ਏਕ ਓੰਕਾਰ। ਉਹ ਤੇ ਆਪੇ ਰਸੀ ਆਪ ਰਸ, ਆਪੇ ਰਾਵਣਹਾਰ, ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਚੋਲੜਾ, ਆਪੇ ਸੇਜ ਪਧਾਰ, ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ, ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ, ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ। ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛ ਕਛ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਲਾ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦਰਖਤ ਰੂਪ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਹਨ, ਫਲ ਫੁੱਲ ਰੂਪ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਦਿਸ ਹੈ, ਕੇ ਸਰਬੱਤਰ ਭੇਸ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਠੰਡ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਦੇਵੋ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕੌਲਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਪੋ ਲੱਪ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੀਰ ਜੀ, ਇਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਕਾੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੱਖਣ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਘਿਓ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਨੀਰ ਆਦਿਕ ਬੜਾ ਕੁਛ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਐਵੇਂ ਕਰੋ, ਆਹ ਦੁੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਗ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਾਗ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖੱਟਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕਾਓ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਬਿਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਾਵੇ ਨਾ, ਛੇੜੇ ਨਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਢੱਕਣ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਕੁਛ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਦਹੀਂ ਨੂੰ ਰਿੜਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮੱਖਣ ਘਿਓ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਓ, ਮੱਖਣ, ਪਨੀਰ, ਦਹੀਂ ਆਦਿਕ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਯਤਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਿਧੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੀਰ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਪੇ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੋਂ ਬਗੈਰ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਜਾ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਬਦਲ ਲਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲੀਲਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸ਼ਰਮ ਮਿਤ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਤੇਰੀ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਨ ਕੀ ਹਉ ਚੇਰੀ। ਹਸਤੋ ਜਾਏ ਸੋ ਰੋਵਤ ਆਵੈ, ਰੋਵਤ ਜਾਏ ਸੋ ਹਸੈ। ਬਸਤੋ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੋ ਉਜਰ, ਉਜਰ ਹੋਏ ਸੋ ਬਸੈ। ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ, ਥਲ ਤੇ ਕੂਆ, ਕੂਬ ਤੇ ਮੇਰ ਕਰਾਵੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੈ, ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੈ। ਉਹ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਵੈ, ਰਾਜਾ ਤੇ ਭੇਖਾਰੀ। ਖਲ ਮੂਰਖ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਕਰਬੋ, ਪੰਡਤ ਤੇ ਮੁਗਦਾਰੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਰ ਜੀ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਲਿਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਮਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਨ, ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾਕਾਰ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਮਾਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ਼, ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਨਦਰੂ ਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਏਂਦਾ, ਦਰਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਏਂਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੀਰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਰੀਦ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਚਮਤਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਸਵਾ ਸਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੀਰ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਈ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਾਹ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਨੇਕ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ। ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਿਉਪਾਰੀ। ਚੁੱਪ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਵਿਉਪਾਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਟਰੈਕਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਗਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲੱਖ ਆਗਾਸ਼ਾਂ ਆਗਾਸ ਇਹ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ ਸਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 ਸਿਆਲ ਮਤਲਬ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹਿਲੋਲ ਪੀਰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਇਹ ਬਹਿਲੋਲ ਪੀਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਘੰਟੇ ਬੱਧੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਬੋਲਿਆ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਿਦਾਇਗੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ। ਇੰਨਾ ਵਿਰਾਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਪਖਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿਲੋਲ ਪੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਟਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਅੱਲਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ
ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਸੁਆਸ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਇਹ ਸੁੱਖ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਾ ਖੇੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀ ਸੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ, ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਅਗਨ ਹਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛੋਹ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਟੱਚ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲਾਂ ਨੇ। ਬਹਿਲੋਲ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਝਰਨਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਛ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਬਹਿਲੋਲ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਨ ਕਰ ਆਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਲੋਲ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਲੋਲ ਪੀਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਘਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉੱਤੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਲੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਿਜਦਾ ਕੀਤੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਪਰ ਬਹਿਲੋਲ ਫਕੀਰ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਘੁਮਾਇਆ, ਨਾ ਹੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਪੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕੁਛ ਬੋਲੋ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਖਿਦਮਤ ਦੱਸੋ, ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੱਧੇ ਕੁ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਹੇ ਖੁਦਾਈ ਬੰਦੇ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੰਨ ਲਪੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜਾਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੇਮੁਹਤਾਜ ਹੋ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਪ ਛੇਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ, ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਵਾਂ ਮਹਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਿਲੋਲ ਨੇ ਹੁਣ ਨੇਤਰ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੱਚੋ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਛੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਬਦਲਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਲੱਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਬਹਿਲੋਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬੱਚੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹਿਲੋਲ ਬੱਚਾ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਦੇ ਐਸੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਬਹੁਰ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖੜੀ, ਹੋਂ ਰੱਜਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਕਾਏ ਜੀਓ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਦੇ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹਾ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਲਾਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ ਹਿਰਦੈ ਗਾਏ। ਹਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਇਹ ਜਾਦ ਰੂਪੀ ਚਰਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਪਦਾ ਰਵਾਂ, ਗਾਵਦਾ ਰਵਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤੋ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਜਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ? ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, 2-4 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਏ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਏ। ਜਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਏਕੈ ਨਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤਿਸ ਕੀ ਆਸ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਕੋ ਸੇਵਾ ਬਨਾਏ, ਹੁਕਮ ਬੂਝ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਈ। ਇਸ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਬਸਿਆ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ, ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ, ਸਰੀਰ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਗੇ। ਭਏ ਨਿਰਵੈਰ ਅੰਦਨ ਪੂਜੈ ਗੁਰ ਕੇ ਪੈਰ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੈ ਮੇਲੇ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾਵੇ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਕਰਨ ਸੁਣੋ ਹਰ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੇ ਤਾਮ। ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਗ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆ, ਜਪ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਚਾਰੇ। ਰਸਨਾ ਜਪਤੀ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੀ। ਰਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਜਪੇਂਦਿਆਂ ਹੋਵਾ ਮੁਖ ਪਵਿੱਤਰ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ। ਜਿਹਵਾ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜੋ, ਆਪਣੀ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇਂ, ਉਦੋਂ ਕੱਲਾ ਜ਼ਬਾਨ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ, ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਵੇ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕੀ। ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਨਮਸਤੰਗ ਅਗੰਜੇ, ਤੇ ਕੱਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਵੇ। ਕੰਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਜੁੜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ? ਅਗੰਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗੰਜੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਭੰਡਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਵੇਂ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਤੇ ਕੱਲਾ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ।
ਕੰਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਮਨ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ, ਮਨ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੇ ਵੀ ਗੋਬਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ। ਗੋਬਿੰਦੇ ਮੁਕੰਦੇ ਉਦਾਰੇ ਅਪਾਰੇ ਹਰੀਅੰ ਕਰੀਅੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਅਕਾਮੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਮਿਸਟੇਕ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਓਨਾ ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਲੇਬਸ ਸੁਣਾ, ਪਾਠ ਸੁਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਵੀ ਬੱਚਾ 90% ਜੋ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 10% ਵੀ ਠੀਕ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਚਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੋਕ ਦੇਵੇਗਾ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਬਣਾਓ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਬਾਣੀ ਜਿੰਨੀ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੰਨੀ ਟਿਕਾਊ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਨਾ ਮਨ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਮਨ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜੀਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇ ਮਨਾ ਪਰੈ ਨਾ ਜਮ ਕੇ ਧਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਧਾਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਮੂਰਤ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਅੱਗ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੰਡ ਵੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੰਡਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਣਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਤਸ਼ ਹੈ, ਅੱਗ ਦਾ ਢੇਰ, ਬਰੂਦ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਪੇ ਪਏ ਹਨ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੰਡਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਸ਼ੀਤਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਸ਼ੀਤਲਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤ ਮੂਰਤ। ਉਸ ਸ਼ਾਂਤ ਸਵਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੀਤਲ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਨਿਤ ਧਿਆਏ। ਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਕੇ ਇਸ ਸੁੱਖ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਪਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਿਟਾ ਮਾਹੇ ਮਿਟਾਵੋ। ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਕੀ ਮਨ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਸੋਗ ਆਦਿਕ ਸਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਨਿਵਾਰੈ, ਸੂਕਾ ਮਨ ਸਾਧਾਰੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲਾ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਨਦਰੇ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਵਿੰਦਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੈ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਤ ਧਿਆ ਰਹਾਓ। ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਗਲ ਆਸ ਹੋਤ ਪੂਰਨ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਤੇਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਲੋਕ ਸਹਿਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਿਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰ ਮਹਾ ਵਿਖਿਆਦੰ। ਤੂੰ ਐਸੇ ਪਾਪ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਿਕ ਹਤਿਅੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਰਾਪ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਚਿਮੜੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੜ ਕੇ ਦਗਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਵੰਟਲਾ ਮੂੰਹੀ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਲੱਕੜ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਸ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰਗ ਅਨਿਕ ਹਤਿਅੰਗ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰਗ ਮਹਾ ਬਖਿਆਦੰਗ ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੱਤਾ ਬੰਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਕਾ ਡੇਰਾ ਪੰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਮਨਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੁਮ ਕਰੋ ਜੀ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਹਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਈਐ ਦੂਜੀ ਸੇਵਾ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੇ ਜੀਵ ਹੇ ਵਡਭਾਗੀ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖਵਾਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗਲ ਆਸ ਹੋਤ ਪੂਰਨ ਜੇ ਮਨ ਚਿੱਤ ਆਸ ਰੱਖੇ ਹਰ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਮਨ ਚਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਅਨੇਕ ਫਲ ਪਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿ ਲਗੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਤੜੇ ਫਲ ਮਨ ਬਾਛੀਏ ਤਿਤੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਸ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਸਮਾਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁੰਨ ਹਨ ਦਾਨ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਲ ਹੈ ਕਹਿਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇਹ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਏ। ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਸੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਵਾਬ ਬੀਬਾ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੋਝੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਇੱਕ ਮੰਗਣ ਆਏ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ 7 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਦੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟੇ ਨਾਨਕ ਬਹੁੜ ਕਾਲ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਤਾਪ ਸੰਤਾਪ ਆਦਿਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਹਿ ਮਿਲੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।